السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 14ویں تختی کے دوسرے حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ان 3 لائنوں کو اور ان 3 سطروں کو اور ان کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر صاد وص، صاد زبر یا صی وصی، فا زیر فی وصیفی، واو زبر صاد وص، صاد زبر یا صی وصی، فا زیر فی وصیفی۔ اب اس لفظ کے اندر ہمارے پاس پہلا حرف ہے واو۔ واو کے بعد صاد مشدد ہے، تو واو کو آپ نے صاد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ واو زبر صاد وص، صاد کے بعد یا ساکن ہے، لیکن یہ یا مدہ کا نہیں ہے، یہ یا حروف لین کا ہے، یعنی یہاں یا کی وجہ سے صاد کو آپ نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ یا حروف مدہ والا نہیں ہے۔ صاد زبر یا صی وصی، فا زیر فی وصیفی، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ وصیفی وصیفی۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ واو زبر لام ول، لام زبر یا لئی ولی، لام دیر لی ولیلی، واو زبر لام ول، لام زبر یا لئی ولی، لام دیر لی ولیلی ولیلی، واو کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ اس کو پڑھنا ہے واو زبر لام ول، اور لام کے بعد یا ہے، یہ بھی یا حروف مدہ کا نہیں ہے، یا لین کا ہے، تو یہاں بھی یا کو لمبا نہیں کرنا۔ لام زبر یا لئی ولی، لام زیر لی ولیلی ولیلی، لام کو لمبا نہیں کریں گے اور واو کو پڑھتے وقت اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ واو زبر تا وت، تا زیر یتی وتی، نون زیر نی وتینی، واو زبر تا وت، تا زیر یتی وتی، نون زیر نی وتینی۔ اب یہاں اس لفظ کے اندر آپ نے واو کو تا کے ساتھ ملانا ہے، واو کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے حجے کرنے ہیں۔ واو زبر تاوت، اور تا کے بعد یا ہے، یہ یا حروف مدہ کا ہے۔ اب یہاں آپ نے تا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد یا حروف مدہ والا ہے، تو تا کو لمبا کریں گے۔ تا زیر یتی وتی، نون زیر نی وتینی وتینی۔ اگلا لفظ دیکھیں، واو زبر زا وز، زا زبر یا زئی وزئی، تا پیش واو تو وزئی تو، تا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد واو مدہ ہے۔ تا پیش واو تو وزئی تو، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون دیر نی وزیتونی وزیتونی، تا کو آپ نے اس لفظ کے اندر لمبا کرنا ہے اور کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا، اور زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ وزیتونی وزیتونی۔ آگے دیکھیں، سین زیر جیم سج، جیم زیر یجی سجی، لام دو زیر لن سجیلن، سین کو آپ نے جیم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ جیم کے اوپر تشدید ہے۔ سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، جیم کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد یا مدہ ہے۔ جیم زیر یا جی سجی سجی، لام دو زیر لن سجیلن
सिज्जीलिन, जीम को लंबा करके पढ़ेंगे। अगले लफ्ज के अंदर यहाँ भी आपने जीम को लंबा करके पढ़ना है क्योंकि इसके बाद भी याय मद्दा आ रहा है, तो इस लफ्ज को भी इसी तरह से ही पढ़ेंगे, इसलिए आपने जरा ध्यान करना है। सीन लेट जीम सिज, जीम लेट यजी, सिज्जी, नून दो पेश नून, सिज्जीनुन, सीन देर जीम सिज, सीन को जीम के साथ मिलाएं, जीम देर यजी, जीम को लंबा करें, इसके बाद या मद्दा आ गया है, नून दो पेश नून, सिज्जीनुन, सिज्जी, जी, जीम को लंबा करके पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना। अक्सर तलबा इसको बहुत ज्यादा लंबा करके पढ़ देते हैं, तो आपने इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, सिर्फ एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। सिज्जीनुन, आगे देखें, मीम पेश नून मुन, फा जबर काफ फक, मुनफक, काफ देर यकी, मुफक्की, नून जबन्ना, मुफक्कीना। अब इस लफ्ज के अंदर आपने मीम को नून के साथ मिलाना है और यहाँ नून के ऊपर गुन्ना भी करना है। मीम पेश नून मुन, फा जबर काफ फक, मुफक, यानी नून की आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे, मुफक, मुफक, और काफ के बाद यहाँ याय मद्दा है, इसको लंबा करेंगे, काफ लेट यकी, मुफक्की, नून दबन्ना, मुफक्कीना, मुफक्कीना, काफ को लंबा करके पढ़ेंगे, मुफक्कीना। आगे देखें, फा जबर फा, हमजा ले नून इन, फा इन, नून जबर लाम नल, फ़इन्नल, जीम ज़बर नून जन, फ़इन्नल जन, नून ज़बन्ना, फ़इन्नल जन्ना, ता ज़बर ता, फ़इन्नल जन्नता, फ़इन्नल जन्नता। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने ध्यान करना है कि यहाँ हमने नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है, यहाँ भी नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है और यहाँ भी नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है, क्योंकि नून जब भी मुशद्दद हो तो नून को हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ना है फ़इन्नल जन्नता, फ़इन्नल जन्नता, और वक़फ़ की हालत में गोल ता को साकिन हा से बदल देंगे। अब मैं वक़फ़ की हालत में भी पढ़ के सुना देता हूँ, वक़फ़न, फ़इन्नल जन्नह। आगे देखें, लाम देर ली, हा पेश बा हुब, लिहुब, बा देर लाम बिल, लिहुब्बिल, खौ ज़बर या खोई, लिहुब्बिल खोई, रा देर री, लिहुब्बिल खोइरी, लिहुब्बिल खोइरी। अब यहाँ हमारे पास पहला हरफ है लाम, इसके नीचे देर है, इसको पढ़ना है लाम देर ली, इसके बाद हा है, हा के ऊपर पेश है, हा के बाद बा मुशद्दद है, हा को बा के साथ मिलाएंगे, हा पेश बा हुब, लिहुब, बा को लाम के साथ मिलाना है, बा देर लाम बिल, लिहुब्बिल, आगे खौ को या के साथ मिलाएं, खौ ज़बर या खोई, लिहुब्बिल खोई, और खौ को मोटा करेंगे, और इसके बाद ये जो या है ये या मद्दा का नहीं है, इसलिए यहाँ इसको लंबा नहीं करना। रा ज़ेरी, लिहुब्बिल खोइरी, लिहुब्बिल खोइरी। अब इन तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें, वस्सैफी, वल्लैली, वत्तीनी, वज़्ज़ैतूनी, सिज्जीलिन, सिज्जीनुन, मुफक्कीना, फ़इन्नल जन्नता, लिहुब्बिल खैरी। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।